弥陀佛，阿弥陀佛，世界各地的莲花童子们，大家早上好，午安，晚上吉祥。今天是最特别的日子，今天是我们的最后一堂课，大家带着什么样的心情来上课呢？我是美娥助教，我来自马来西亚沙巴本觉雷藏寺。今天是2023年11月17日，星期五。我们这第4门课呢，就是这个真佛密法，我们都是3语直播，大家可以在 Zoom 这里选择华语频道、英语频道及印尼语频道。课程结束后呢，我们都会把这个3语视频呢发在我们真佛州全球网络教学与同修的 YouTube 频道。大家到时候可以在那里收看全部课程，就是从我们2月10号第1节到今天11月17号的全部课程的重播。我现在先把 YouTube 的链接发上来。好，这边有这个华语、印尼跟英文的连接，我都发上来了。可以请这个一才讲师帮我发去这个 YouTube， 谢谢。今天的课程是真佛密法的第5章，真佛密法的实修与应用第9节，真佛弟子的责任。今天也是我们这门课的最后一堂课了。请问大家，从2月10号开课到今天11月17日，我们经历了9个月的课程。请问大家有没有收获满满呢？感恩莲益上师精彩的授课，每一堂课上师都准备了许多引人深思、受益匪浅的小故事，这些小故事都很贴近内容，让我们更容易了解每一节课的意义。有觉得收获满满的，打上666，让我们的导师莲益上师知道我们都有在上课，都有在用功啊。莲益上师不知道莲益上师是否已经上线？才2个人呐！还有陆续来，吓到我，以为只有2个人就觉得收获满满。好的，我看到了。那请问Facebook 跟 YouTube 的图们也要打上来666哦。好的，谢谢大家，在这里再一次的欢迎所有在线上的上师、教授师、法师、讲师、助教及世界各地的莲花童子们。
欢迎大家参加今天的课程。如果您方便的话，希望你能把摄像头打开，并写上您的法号莲花某某，方便我们彼此认识。因为今天一别，不知道何时再相见，所以美娥特别想看到你们的庐山真面目。可以特别为了今天把你们的摄像头打开吗？啊，我有一个想法，可能到结束的时候，我们可以来一个大合照。所以大家等下要留到最后哈，我们请秋韵助教要记得等下帮我们拍一个美美的大合照。OK， 好的，秋韵助教已经点头了。哎，这里我有一个好消息要告诉大家。谁讲？明天 Zoom 就这样讲，不要这样子。这里有一个好消息要告诉大家，真佛网络大学推出全新的通识课程——幸福能力提升课，提升您的生活幸福感。明天晚上台湾时间11月18日星期六晚上8点正式开课。明晚第一课呢的主题是父母与子女如何成为孩子的光明灯。身为父母的您，千万不要错过这一堂课。那身为子女的你们更不能错过这一堂课。所以这一堂课大家都不能错过。我们明天晚上不见不散。国际知名企业培训导师方信之老师拥有20多年的授课经验，为多家跨国企业做过培训，每年的演讲场次达300多场，广受各方的欢迎。如今受邀为我们授课，最重要的是，大家听清楚啊！最重要的是，本课程学习之后，通过考核可获得证书文凭，错过遗憾。授课导师方信志老师，授课地点是台北中观堂。授课平台我们跟今天一样，有 Zoom、YouTube 跟 Facebook 3台直播。报告完毕。大家记得哈，这个真的是明天又再见了。接下来，请大家看看荧幕。11月24日是作业提交截止日期，也就是在24号前，请大家把这个课程的6篇心得作业，每一章写一篇。那因为我们今天才到第5章嘛，所以我们就没有第6章，对不对？那么第6篇作业呢，学员们可以写一真佛密法学习心得，或阅读师尊文集、密教大光华，或者是智慧的光环这2本书，然后写阅读心得。然后把新的作业交到后台，第6篇作业中即可，再加上期末作业，就是录制一个5分钟的学习心得视频，把这2大作业提交到真佛网络大学网站的学员系统里。那如果大家有什么操作上的困难，可以联络您的辅导员来帮助你提交。等下课程结束后呢，我们的辅导员丽妍助教将教大家如何交期末作业，所以请大家要留守到最后。那么制作5分钟的视频内容可选以下其中一个：一，可以分享真佛密法上课心得，或者也可以分享人生活佛卢胜彦文集、密教大光华或智慧的光环这2本书的阅读心得。好，作业提交完了，就请大家好好呼吸和准备，因为我们将在台湾时间12月1号星期五晚上8点将会线上进行考试。
最后，台湾时间12月8号星期五晚上8点将进行课程结业典礼，到时候会给大家颁发结业证书。到12月8日，我们的真佛密法课程就真的正式圆满结束。在这里也温馨提醒大家，能参加考试的前提是必须要提交6篇的心得作业，也就是每一章大家选一节来分享心得。还有期末作业录制5分钟的视频也是必须要提交，这是可以参加考试的条件。另外，真佛密法这门课还有实修课的作业部分，所以也请大家录制10到20分钟修法视频，通过合格的可以得1学分。修法视频呢，就是前行、正行还有后行。凡是3篇、7篇、21篇或者是108篇的，大家全部念一遍就好。比如说往生咒7遍，那你只要念1篇就可以了。观想的部分呢，当然你一定要手结手印，还有念那个观想的细节。三摩地呢，你可以说进入三摩地，但是就不用真正的进入三摩地。高王经呢，念前面一小段即可。还有全年打卡，如果你们现在4个群组里面有打卡的，如果你的次数超过80%的话呢，就是80%，也可以得到1分。好，今天的课程授课师依然是我们尊贵的莲意上师，谢谢莲意上师。因为今天是最后一堂课，所以今天我们将没有事宜解惑环节。那我们会有什么环节呢？请大家千万不要离开，一定要留守到最后。好，我们的时间的话就加一下因为英语频道那边没有听到英语的声音凤梨助教您那边可以开一下检查一下吗？可以。好，谢谢。听到了吗？一才讲师，如果可以，你打个 OK。请凤梨助教说一说话。没有听到凤梨助教的声音。一才讲师，会不会是你没有转换去印尼频道听了？我已经转去印尼频道了。请问美娥助教听到我吗？有听到了，现在有听到。可以吗，讲师？现在有听到了。OK， 好。谢谢谢谢，阿弥陀佛。谢谢凤梨助教。谢谢助教。我们今天的宜兴节目，好，谢谢大家。好，我们的时间已经是8点。Baiklah, waktu kita telah pas jam 7 malam, maka pelajaran kelas 5 malam ini akan dimulai. Pertama-tama marilah kita dengan sepenuh hati beranjali memberikan sembah puja kepada Maha Guru Mulacara Lianseng, para guru silsila, para Triratna di atas altar mandala, para Buddha Bodhisattva, memohon supaya Maha Guru Lianseng memancarkan cahaya memberkati supaya pelajaran kelas 5 kali ini dapat berjalan lancar dan sempurna. Marilah kita membentuk mudra Padma Kumara, merapal mantra Padma Kumara pendek 7 kali. Om Guru Lianseng Siti Hom. 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 Kita persilakan dengan hormat Ketua TBF acara Lianhua Chengcu, acara pengajar acara Lian-I, kemudian Direktur Pendidikan acara Lianhe, Direktur Humas acara Lianjia, acara Lianfei yang dihormati, beserta para acarya, dharmacarya, biksu-biksuni, pandita dharmaduta, dan loka palasraya, beserta para Padma Kumara, umat-umat kita dari berbagai belahan dunia. Selamat pagi, sore, malam. Marilah kita dengan hati yang tulus dan berkonsentrasi untuk mengikuti kelas Dharma malam ini.
yang akan mengundang kembali acara pengajar kita, yaitu acara LNI, untuk memaparkan materi pembelajaran mengenai Sadhana Tantra Satya Buddha bagian ke-9, yaitu kewajiban siswa Chen Fo-chung. Sekarang marilah kita dengan tepuk tangan meriah menyambut kehadiran acara LNI untuk memberikan pemaparan kelas Dharma malam ini. Dipersilakan kepada acara LNI. Pertama-tama marilah kita bersema puja kepada Mahamula Acarya Lienseng, para guru silsila Chen Fo-chung, beserta para Buddha Bodhisattva di altar mandala, para wajar Dharma Peladakini dan Dewata. Yang saya hormati Ketua TBF Acarya Lianhe Cheng Chu, Direktur Departemen Pendidikan Acarya Lianhe, Direktur Humas Acarya Lianjia, Acarya Lianfei, Acarya Dharmacarya, Biksu-Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Loka Palasraya, serta semua saudara-saudari sedharma, para penerjemah, salam sejahtera dan Amitofo. Ini adalah bab terakhir dari Sadhana Tantra Chen Fo kita. Kita akan lanjut mengupas mengenai bagian ke-9, kewajiban siswa Chen Fo-chung. Kita terlebih dahulu melakukan kilas balik. Pertanyaan pertama, Dharma Raja Lienseng berdharma desana, menekuni bawana itu untuk memperbaiki apa? Silakan ketik jawaban Anda. Ada yang menjawab membenahi batin, boleh juga jawaban tersebut. Sebenarnya menekuni bawana adalah untuk memperbaiki perilaku kita. Kemudian pertanyaan kedua, sedekah setiap hari bersadana adalah demi mengukuhkan batin dan apa? Jawabannya adalah untuk mengukuhkan batin dan kesadaran atau wisnana. Pertanyaan ketiga, sadhana pemindahan kesadaran Bardo atau samkranti dalam Tantrayana adalah untuk menuntun kesadaran sedekah ke dalam batin apa? Ada yang menjawab Yidam, ada yang menjawab Buddha. Sebenarnya jawabannya keduanya betul. Jadi jawabannya adalah untuk menuntun kesadaran sedekah ke dalam batinnya Buddha. Bagian pendahuluan, Sekte Chen Fo-chung didirikan oleh Dharma Raja Lienseng. Jumlah siswa yang bersarana dari seluruh dunia telah mencapai lebih dari 5 juta. Supaya penyebaran Dharma Tantra lebih meluas, Dharma Raja Lienseng pun mengamati nidana siswanya, kemudian memilih beberapa di antara mereka untuk ditakbiskan sebagai acarya, mewakili mula acarya mentransmisikan Buddha Dharma. Jadi, untuk mengembangkan ataupun menyebarkan Buddha Dharma secara meluas, mewakili mula acarya, maka Mahaguru pun memilih beberapa siswa dan ditakbiskan sebagai acarya. Mahaguru memahami dan menyadari bahwa sadhana tantra Chen Fo itu sangat unggul. Jadi sangat disayangkan jika tidak disebarluaskan. Maka dari itu, Mahaguru berupaya supaya sadhana tantra tersebut dapat bermanfaat kepada semua insan, maka diperlukanlah acarya untuk mewakili Mahaguru. Tidak seperti masa lampau di mana belajar Dhamma Tantra memerlukan 3 tahun pengamatan timbal balik antara guru dan siswa. Jika kita berlaku seperti itu, saling mengamati antara 3 tahun guru dan murid,
di mana sekte kita memiliki 5 juta orang, tentu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dulu guru-guru sesepuh kita di masa lampau memang berbeda dengan keadaan kita sekarang. Saya sering mengatakan atau mengungkapkan hal berikut, yaitu manusia memohon dharma. Itu adalah masa lampau. Masa sekarang adalah dharma memerlukan manusia. Dulu di masa lampau, para guru sesepuh demi memohon dharma sanggup melewati gunung maupun hutan rimba untuk mencari guru. Sedangkan di masa sekarang, banyak sekali antara kita ataupun umat sedharma yang mudah sekali mendapatkan dharma tantra. Saya suka sekali mengutip kisah mengenai Atisa. Itu guru sesepuh Atisa yang sering dikatakan sebagai bapaknya Tantrayana. Ketika beliau telah menerima dharma, bagaimanakah caranya beliau untuk memberi manfaat kepada insan? Saya teringat suatu kali saya pernah ke Jambi dan pergi mengunjungi wihara setempat. Jadi setelah berdharma bakti di wihara Yuanko, Lechangse, kami pun akan mengunjungi situs tempat Arya Atisa untuk memohon dharma. Kami pun mencoba ataupun bermeditasi di situs tersebut. Kita tahu bahwa Arya Atisa dari Tibet, dari India, kemudian memperoleh pengajaran dari Dharmakirti sehingga memperoleh pencapaian yang sangat luar biasa. Setelah melewati 13 bulan, ia pun tiba di daerah Jambi, yaitu tempatnya Dharmakirti, dan memohon dharma kepada Dharmakirti. Sebenarnya ketika ia tiba di daerah tempat Dharmakirti, juga menunggu waktu yang sangat lama, yaitu hingga 12 bulan, hingga dapat bertemu langsung dengan Guru Dharmakirti. Ketika bertemu dengan Dharmakirti pun juga tidak langsung memperoleh transmisi Dharma, melainkan ia memohon kepada Dharmakirti untuk menurunkan atau mentransmisikan Dharma silsilah kepada dia. Tetapi Dharmakirti mengatakan, Anda hendak memperoleh transmisi Dharma silsilah tidaklah semudah itu, tetapi Anda harus berada di sini selama 12 tahun. Arya Atisa mengatakan, jika saya selama 12 tahun dapat memperoleh transmisi Dharma hati dari Anda, maka saya bersedia untuk berada di sini selama 12 tahun. Maka Arya Atisa pun menetap di Jambi selama 12 tahun, setiap hari melakukan persembahan dan melakukan pengabdian kepada Dharmakirti. Setelah 12 tahun, barulah Atisa memperoleh transmisi Dharma hati dari Guru Dharmakirti. Apa Dharma hati tersebut? Yaitu pengembangan bodhicitta. Jadi, Arya Atisa setelah memperoleh intisari dari Dharma, barulah kembali ke India. Jadi, proses beliau untuk memohon Dharma juga sangatlah tidak mudah. Kita di masa sekarang, begitu mudahnya memperoleh Dharma, hendaknya kita menghargai Dharma yang telah kita peroleh. Mahaguru pernah mengatakan, meskipun sekarang kita memperoleh Dharma tidak sesulit zaman guru sesepuh yang lalu, bahwa kita bersarana boleh sesuai jodoh, memperoleh abhisika juga sesuai jodoh, tetapi Mahaguru berpesan agar kita tidak berlaku sembarangan dan malah menyepelekannya. Seiring perkembangan sekte, dibentuklah suatu mekanisme seleksi Dharma Duta. Tingkatan Dharma Duta dari yang tertinggi ke yang terendah adalah dari Acarya, Dharmacarya, Biksu Biksuni, Pandita Dharma Duta, dan terakhir Pandita Lokapalasraya. Beberapa tahun belakangan, Mahaguru juga mengukuhkan beberapa Rinpoche. Sejak Dharma Raja Lensong menjalani hidup kebiksuan, jumlah siswa biksu-biksu ini dalam sekte kita pun makin bertambah banyak. Dharma Raja Lensong berdharma di sana hendaknya menaati peraturan Buddha, yaitu biksu-biksuni menjalankan dan meneguhkan Buddha Dharma. Umat berumah tangga mendukung dan melindungi Buddha Dharma. Oleh karena itu, biksu-biksuni sekte Chen Fo Chong
mengemban tanggung jawab yang sangat penting dalam menyebarkan Buddha Dharma. Jadi biksu-biksu nilai menjalankan Buddha Dharma, sedangkan umat berumah tanggalah yang mendukung Buddha Dharma. Seperti kisah suatu kali Arya Atisa menghadiri suatu persambuhan Dharma di mana terdapat Buddha Sakyamuni beserta para mahabiksu yang menerima persembahan. Jadi pada saat itu Buddha Sakyamuni sedang menerima persembahan dan Arya Atisa juga berada di persambuhan Dharma tersebut. Kemudian Sang Buddha berkata kepada para mahabiksu, kenapa Arya Atisa ini masih belum diupasampada dan menjadi biksu? Apalagi yang hendak ia tamakkan? Jadi begitu mendengar perkataan Sang Buddha, Arya Atisa pun terdiam dan tersentak. Kemudian ada lagi, pada persambuhan Dharma Bodhisattva Maitreya, saat itu terdapat beberapa Mahadharmasana yang disediakan untuk para mahabiksu. Dan ternyata tersisa ada satu dharmasana. Melihat hal tersebut, Arya Atisa berniat menduduki dharmasana itu. Tetapi Bodhisattva Maitreya mencegah Arya Atisa untuk mendudukinya. Bodhisattva Maitreya berkata, dharmasana ini adalah dharmasana milik biksu. Hanya biksu yang boleh mendudukinya. Umat berumah tangga tidak boleh. Mendengar hal tersebut, Arya Atisa pun malu sekali. Malu bukan kepalang. Dan akhirnya Arya Atisa memutuskan untuk menjadi biksu, menjadi mahabiksu yang agung. Demikianlah nidana beliau menjalani kebiksuan. Seorang siswa Chen Focong sejati haruslah menjadikan penyebaran sadhana tantra satya Buddha dan perlindungan terhadap Buddha Dharma sebagai kewajiban sendiri. Dengan demikian, Dharma Bhakti sekte pasti akan berkembang dan meluas serta mendapatkan dukungan dari semua siswa. Setiap orang akan memuji dan mendukung Chen Focong. Jadi setelah kita belajar sadhana tantra, yang penting adalah kita harus menyebarluaskannya keluar agar lebih banyak orang lagi yang dapat mempelajari Dharma Tantra. Jadi sadhana Tantra Satya Buddha, sadhana Chen Fo tidak hanya bermanfaat saja kepada siswa di dalam sekte kita sendiri, tetapi kita juga upayakan agar dapat memberi manfaat kepada setiap insan di luar. Kita setiap siswa berkewajiban untuk menyebarluaskan Dharma yang telah kita pelajari agar dapat memberikan manfaat kepada insan luas. Begitu pula dengan Arya Atisa. Jadi suatu kali, pada masa lampau, Raja Tibet hendak mengundang Arya Atisa untuk menyebarkan Dharma di Tibet. Saat itu Arya Atisa juga umurnya juga sangat lanjut. Dia pun bertanya kepada hidamnya yaitu Dewi Tara Hijau. Ia bertanya, kali ini saya ke Tibet untuk menyebarkan Dharma. Jika saya membawa sadhana tantra ke Tibet, dapatkah bermanfaat kepada insan di Tibet? Kemudian kedua, apakah saya pergi ke Tibet dapat memenuhi harapan Raja Tibet? Kemudian ketiga, apakah ada bahaya yang mengancam hidup saya? Itulah 3 pertanyaan yang diajukan Atisa kepada Dewi Tara Hijau. Dewi Tara Hijau pun menjawab bahwa Dharma Tantra yang dibawa Atisa ke Tibet akan membawa sebuah manfaat yang sangat luas kepada insan di Tibet. Kemudian juga dapat memenuhi harapan Raja Tibet. Dan terakhir, tidak akan ada bahaya yang akan mengancam Arya Atisa, tetapi umurnya Arya Atisa akan berkurang 20 tahun. Jadi begitu saya membaca umur Arya Atisa harus berkurang 20 tahun, saya sangat terharu. Bahwa Arya Atisa demi membawa manfaat kepada insan luas, ia pun mengorbankan umurnya sendiri hingga berkurang 20 tahun. Tidak mempersoalkan bahwa umurnya berkurang 20 tahun. Tetapi yang terpenting adalah dapat memberikan manfaat kepada insan. Dan akhirnya ia pun memutuskan bertekad bulat untuk pergi ke Tibet demi menyebarkan
Dharma Tantra kepada insan di Tibet. Banyak sekali siswa kita di sini yang benar-benar bersadana, tetapi banyak juga yang berperilaku bobrok dan menyimpang. Dalam mempelajari Buddha Dharma, yang pertama harus dipahami adalah etika berperilaku sebagai manusia atau manusiayana. Jangan lakukan perbuatan jahat, lakukanlah segenap kebajikan. Belajar tentang sikap berbakti, setia, kepercayaan, tata krama, dan rasa malu, yaitu Dewayana. Seorang Mahabiksu Taishu pernah berkata bahwa belajar Buddha Dharma haruslah dimulai dengan belajar menjadi manusia. Beliau mengatakan, Mahabiksu Taishu mengatakan, setelah menjadi manusia yang baik, barulah kita dapat menjadi Buddha. Ada sebuah cerita yang sangat terkenal dan cukup memberikan hikmah. Jadi pada masa dinasti Tang, ada seorang penyair bernama Pai Chiyi. Ia memiliki pengetahuan yang sangat mendalam terhadap Buddha Dharma. Jadi suatu hari dia pergi bertemu ataupun mengunjungi seorang biksu Zen bernama Niao Chao. Dan ia bertanya kepada biksu Niao Chao, apakah inti dari ajaran Buddha? Jadi Mahabiksu Zen Niao Chao pun berkata bahwa esensi dari Buddha Dharma itu sangatlah mudah, yaitu lakukanlah segala perbuatan baik dan jangan berbuat segala kejahatan. Penyair Pai Cui pun mengatakan hal ini sangat mudah sekali, bahkan anak umur 3 tahun pun mengerti. Tetapi Biksu Niao Chao berkata memang sangat mudah dimengerti, tetapi orang tua yang berumur 80 tahun sekalipun mungkin tidak sanggup mengamalkannya. Jadi kita harus melakukan segenap upaya, dan kadang bahkan walaupun kita telah berupaya segenap daya upaya, kita mungkin juga tidak sanggup mengamalkan apa yang telah dibabarkan dalam Dharma. Ini hendaknya menjadi suatu bentuk peringatan agar kita setiap hari dapat mawas diri bahwa jangan melakukan segenap kejahatan dan melakukan segenap kebajikan. Di dalam sekte Chen Focong kita, ada juga yang menggunakan nama sekte untuk keuntungan pribadi. Ada pula yang mempelajari Dharma hanya untuk nama dan tahta. Bagi mereka, tujuan mempelajari Dharma bukanlah untuk mencapai pencerahan, bukanlah untuk memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Mereka tidak belajar menjadi bodhisattva yang berbelas kasih menyelamatkan dunia dan insan. Mereka hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa memedulikan orang lain. Mereka sibuk dengan urusan pribadi, sama sekali tidak memerhatikan Dharma Bakti sekte. Sehingga Dharma Bakti sekte di suatu wilayah pun semakin menurun dari hari ke hari. Demikianlah pandangan setiap orang mungkin berbeda. Ketika pandangan seseorang tidak benar, misalnya supaya belajar Buddha Dharma dapat memperoleh reputasi ataupun kekayaan, ini adalah pandangan yang salah. Bahwa Mahaguru mengatakan bahwa kita belajar Buddha Dharma semata-mata untuk terbebas dari kerisauan batin secara aspek internal. Kemudian secara aspek eksternal adalah kita berupaya agar terbebaskan dari siklus kelahiran dan kematian, dan bukanlah mengejar hal duniawi seperti reputasi dan kekayaan. Mahaguru mengatakan puncak tertinggi dari pembelajaran Buddha Dharma adalah memperoleh kebijaksanaan. Karena ketika seseorang memperoleh kebijaksanaan, aspek duniawi baru dapat terbebaskan dari kilesa atau kerisauan batin. Banyak orang yang melekat kepada berbagai fenomena duniawi, sehingga banyak sekali fenomena di duniawi ini dapat membuat kita timbul kemelekatan, misalnya karir, rumah tangga, hubungan sosial, berbagai hal duniawi. Jika kita terlalu melekat kepada hal-hal seperti ini, maka kita selamanya akan tetap berada dalam kemelekatan dan tidak dapat terbebaskan dari kerisauan batin. Di Gunung Chungnan ada seorang Mahabiksu Zen, dan ia telah melakukan pelatihan diri selama 20 tahun di gunung tersebut. Biksu ini mempunyai suatu hobi, yaitu ia gemar sekali menanam anggrek.
Jadi di berbagai tempat di sudut-sudut wiharanya, ia menanam banyak sekali tanaman anggrek. Maksud beliau menanam anggrek adalah supaya dapat memperindah lingkungan wiharanya dan juga dapat sebagai suatu sarana untuk melatih diri. Jadi suatu hari, Mahabiksu Zen ini turun gunung dan secara khusus berpesan kepada siswanya, seorang biksu junior. Ia mengatakan bahwa saya akan turun gunung untuk melakukan suatu hal. Kamu harus menjaga satu pot bunga anggrek ini di depan kamar saya karena ini adalah bunga yang paling saya sayangi. Jadi keesokan harinya pun dia turun gunung dan biksu kecil ini, biksu junior ini, suatu sedang membersihkan kamar, tidak sengaja membuat pot anggrek itu jatuh ke lantai dan pecah berserakan. Jadi begitu melihat fenomena ini, biksu junior ini pun sangat ketakutan karena gurunya setelah pulang ke wihara pasti akan naik pitam dan mencercanya. Kemudian sore harinya ketika gurunya pulang ke wihara dan mengetahui hal-hal ini, ia pun berkata kepada biksu junior itu, sebenarnya saya menanam bunga anggrek ini, saya suka tanaman ini karena ia dapat menjadi sarana untuk melatih diri dan dapat memperindah lingkungan. Saya bukanlah menanam anggrek ini untuk beremosi atau naik pitam. Jadi makna dari perkataan Biksu Zen ini adalah terhadap segala fenomena materi di dunia ini, janganlah terlalu melekat. Haruslah mempunyai pandangan yang betul. Karena segala sesuatu yang ada di duniawi ini, berbagai fenomena duniawi, sesungguhnya adalah bersifat tidak kekal. Jadi begitu mendengar perkataan gurunya ini, Biksu Junior pun semakin kagum dan salut dengan uh, perkataan ataupun suri teladan dari gurunya. Dari cerita ini kita dapat mengambil suatu hikmah bahwa ketika kita bersadana atau berbawana mempelajari Buddha Dharma, apakah tujuan kita? Tidak lain yaitu secara internal dapat terbebaskan dari kerisuan batin, secara eksternal dapat terbebaskan dari siklus kelahiran dan kematian. Inilah tujuan dari kita mempelajari Buddha Dharma. Sedangkan untuk hal-hal yang lain, misalnya interaksi antar individu, ataupun beberapa hal yang kita lihat yang membuat hati kita gusar, maka kita harus lekas kembali mengingat apa tujuan kita berbawana, yaitu untuk melenyapkan kerisauan batin, bukan malah menambahnya. Misalnya ketika kita melakukan tugas dharma bakti di wihara kita, kita juga harus saling bergotong royong, bahu-membahu, saling memahami, saling merangkul, sehingga ketika kita bersama-sama melakukan dharma bakti di wihara, maka kita bisa mengerti untuk saling menghormati. Ketika kita menghormati orang lain juga menghormati diri kita. Jadi kita tidak melakukan dharma bakti tersebut untuk menambah keriusan batin ataupun untuk membuat diri kita timbul kemarahan ataupun kegusaran dalam hati. Sekte kita adalah sekte yang mengemban misi menolong dan menuntun insan luas, merupakan sekte Buddhis yang memberi manfaat kepada diri sendiri dan memberi manfaat kepada insan luas, merupakan suatu sekte Buddhis yang bertujuan untuk mencapai kebudayaan. Seorang siswa Chen Fo-chung sejati haruslah mengembangkan budi citta dan mengembangkan hati yang belas kasih, menyebarkan dharma yang benar, memahami bahwa semua makhluk dan para Buddha trimasa sejatinya tiada berbeda dengan tubuh dan batin diri sendiri. Kita bersadana dan mencapai pencerahan, lalu menyampaikan kembali Buddha Dharma kepada insan dengan harapan agar semua makhluk terbebas dari triloka dan melampaui satgati, bersama-sama mencapai kebahagiaan nibbana. Hal ini melibatkan kekuatan dharmata universal dengan upaya kausalia, menggunakan segenap dharma untuk memotivasi setiap insan, mencetuskan tekad bawana dan merasakan pemahaman yang mendalam. Jadi intinya adalah kita harus mempunyai hati yang belas kasih dan memiliki niat untuk mengembangkan bodhicitta. Inilah pandangan yang benar yang harus setiap orang miliki. Di sini Mahaguru mengatakan
bahwa para Buddha Trimasa tidaklah berbeda dengan diri kita sendiri. Jadi, karena ketika kita masih tersesat, batin kita tersesat, kita adalah insan. Tetapi ketika batin kita telah sadar, maka diri kita sejatinya tiada berbeda dengan para Buddha di Trimasa. Demikianlah makna ungkapan yang dikatakan oleh Maha Guru. Satgati adalah 6 alam, yaitu dewa, asura, preta, hewan, alam neraka, dan manusia. Jadi kita beraspirasi atau berharap, bertekad untuk terbebaskan dari Satgati. Kondisi Nibbana yang dimasukkan di sini adalah suatu kondisi di mana kita telah melampaui siklus kelahiran dan kematian, sehingga mencapai suatu kondisi yang tidak timbul maupun tidak musnah. Kewajiban para siswa Chun Fo Chung adalah hendaknya bersatu, kemudian sepenuh tenaga mendukung dan mengerjakan Dharma Bakti Sekte dengan baik. Selain itu, para siswa juga harus berbawana dengan sungguh-sungguh, bersama-sama mengembangkan bodhicitta, mengenal diri sendiri dan membantu orang lain. Jadi di sini intinya adalah sangat penting sekali untuk bergotong royong, bahu-membahu. Dulu ada sebuah kisah mengenai Ibunda Genghis Khan. Jadi suatu kali Ibunda Genghis Khan mengajar ke beberapa anaknya, yaitu dia mengikat beberapa anak panah, kemudian anak panah yang telah diikat tersebut diberikan kepada anak-anaknya. Ternyata setiap anak-anaknya tidak bisa mematahkan anak panah yang telah diikat bersama-sama itu. Terakhir ibundanya melepaskan ikatan tersebut dan memberikan setiap anak sebatang panah dan berkata, sekarang kalian coba mematahkannya. Dan akhirnya dengan tenaga setiap anak panah tersebut bisa patah satu persatu. Jadi Ibunda Genghis Khan mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa sangat penting sekali untuk bersatu. Ini satu cerita yang sangat baik sekali, memberikan pesan moral yang sangat baik sekali. Bahwa sebatang panah mudah sekali untuk dipatahkan, sedangkan panah yang telah diikat bersama-sama sulit untuk dipatahkan. Maka sanak saudara ataupun antar saudara yang saling bersatu sangatlah kuat dan tidak mudah untuk dicerai-beraikan. Jadi inti dari cerita ini adalah hendaknya kita bersatu bersatu secara batin maupun secara tindakan, secara pandangan. Ketika kita melakukan segala sesuatu, mungkin antar sesama akan muncul suatu gesekan. Seperti cerita tersebut, jika antar saudara bisa saling bersatu, maka akan menimbulkan suatu kekuatan yang tidak mudah untuk dicerai-beraikan. Kemudian, kita juga ada sebuah cerita bahwa haruslah mengenal diri sendiri. Ada seorang biksu yang baru menjadi di Upasampada. Kemudian, ia bertanya kepada ketua wihara tersebut, saya baru menjadi biksu. Bisakah Anda memberikan saya suatu tugas di wihara? Jadi biksu tua ini berkata kepada dia, sekarang Anda tidak perlu berbuat apa-apa. Anda cukup mengelilingi wihara ini dan mengenal semua orang di wihara. Jadi ia pun mengikuti perkataan biksu tua tersebut dan pergi mengenal ataupun berkenalan dengan setiap orang di wihara dan berkata kepada biksu, saya sudah mengenali semua orang di wihara ini. Biksu tua itu berkata, tetapi ada satu orang yang masih Anda tidak kenal. Jadi biksu kecil ini pun biksu junior ini pun kembali mencari-cari di setiap pelosok wihara dan ia mendapati tidak ada satu orang pun yang tidak ia kenal. Dan keesokannya ia kembali mencari gurunya dan bertanya, siapa yang saya tidak kenal? Biksu tua itu berkata, memang masih ada satu orang yang tidak Anda kenal, yaitu itulah diri Anda sendiri. Jadi dari cerita ini, pesan moralnya adalah orang yang paling sulit kita kenali adalah sebenarnya dari diri kita sendiri. Jadi diri kita, batin kita setiap saat dapat berubah, dapat bergejolak. Mungkin kemarin suasana batin kita sangat bersukacita, tetapi hari ini kita malah berduka.
Mungkin pada hari ini kita merasa, wah hari ini adalah pelajaran terakhir, jadi habis itu boleh bersenang-senang. Tetapi ketika setelah lewat, mungkin kita akan menyesalinya karena momen pelajaran Dharma ini telah berakhir. Untuk itu hendaknya kita juga memberikan waktu kepada diri sendiri untuk lebih mengenal diri sendiri. Dharma Raja Lensang mengajarkan kepada siswanya bahwa satu hari tidak bersadana, maka satu hari adalah makhluk halus. Ini merupakan kewajiban untuk menuntun diri sendiri. Mahaguru mengetahui bahwa setiap siswa itu mungkin sibuk dalam kehidupan sehariannya, tetapi juga mengingatkan hendaknya untuk bersadana sekali setiap hari supaya dapat menuntun diri sendiri. Ada sebuah cerita seperti berikut. Jadi suatu kali ada seorang umat yang sedang bergegas berlalu di bawah atap untuk berlindung dari hujan. Dan ia melihat seorang biksu Zen yang sedang berteduh dan membawa payung. Ia berteriak kepada biksu itu, "Biksu, biksu, tolong selamatkan saya, bawa saya ke depan." Biksu Zen itu menjawab, "Saya di bawah hujan, sedangkan kamu di bawah atap. Di bawah atap tidak ada hujan, kamu tidak membutuhkan pertolonganku." Jadi umat itu segera keluar dari tempat berlindung, berdiri di bawah hujan dan berkata, "Sekarang saya sudah berada di bawah hujan. Sekarang biksu, Anda harus menyelamatkanku." Biksu Zen itu berkata, "Aku juga berada di bawah hujan. Kamu juga berada di bawah hujan. Aku tidak kehujanan karena aku membawa payung. Kamu kehujanan karena tidak membawa payung. Jika kamu ini selamatkan, tidak perlu mencariku. Silakan mencari payung untuk dirimu sendiri." Jadi makna dari cerita ini adalah bahwa ketika dalam hal kita mempelajari Buddha Dharma, hendaknya kita juga tahu suatu konsep bahwa harus diri kita menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak bisa selamanya bergantung kepada orang lain. Ini juga merupakan suatu pembelajaran Buddha Dharma, di mana Buddha Dharma haruslah kita tekuni secara pribadi, kemudian kitalah yang menyelamatkan diri kita sendiri. Setiap orang haruslah menonton insan luas. Menonton insan luas bukan hanya tanggung jawab ataupun kewajiban Maha Guru, melainkan merupakan tanggung jawab ataupun kewajiban dari seluruh siswa Chen Fozhong. Saya pernah membaca suatu ungkapan yang dikatakan oleh Milarepa. Jadi hendak saya uh, sharing kepada Anda pada pelajaran kelas Dharma ini. Milarepa berkata, "Sebelum pencerahan, saya berpikir saya sedang menyelamatkan insan. Setelah pencerahan, saya baru sadar bahwa insan yang menyelamatkan diri saya. Setiap kali berbuat baji, saya pikir saya membantu insan. Hingga akhirnya saya menyadari bahwa insanlah yang membantu diri saya." Di sini kita dapat memahami ungkapan dari Milarepa bahwa ketika dia belum tersadarkan, belum tercerahkan, ia merasa ia sedang menyelamatkan insan. Tetapi setelah ia tercerahkan, ia menyadari bahwa sesungguhnya insanlah yang sedang menyelamatkannya ataupun menuntunnya. Begitu pula ketika belum tercerahkan, ketika berbuat kebaikan, ia berpikir ia sedang membantu insan. Tetapi setelah tercerahkan, ia baru sadar bahwa sebenarnya insanlah yang sedang membantu dirinya. Tentu ketika kita membantu orang lain, kita juga memperoleh suatu jodoh yang baik, juga merupakan suatu upaya bodhicitta yang nyata. Kita mengatakan ketika berbuat baik, kita berbuat pahala. Kita mengembangkan hati yang belas kasih untuk membantu insan. Walaupun secara tampilan luar, seolah-olah kita membantu misalnya seorang pengemis, sebenarnya pada saat bersamaan, pengemis tersebut juga sedang tengah menolong Anda. Jadi pandangan seperti ini hendaknya kita dalami dalam
perbuatan kita sehari-hari dalam menjalankan upaya budi cipta. Kita tiba di sesi kuis. Kita telah tiba di kuis sesi pertama. Silakan kepada host untuk mengambil alih. 阿弥陀佛，不好意思，刚刚忘，不好意思，我忘记开了麦克风，有点小紧张。第三个星期 Mohon maaf, jadi host lupa untuk membuka mic, jadi kita akan mulai kuis sesi pertama. 可能立言助教的线路不好。已经分享了，好，大家 Baiklah, kita mulai kuis sesi pertama. 按以往的规矩， Jadi seperti biasa, Anda boleh 这个 mengklik tautan bahasa pilihan Anda. 就是语言的频道有中文、英文以及印尼文，或许大家可以跟着 Tersedia pilihan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa 输 Mandarin. 入代码，中文的是89652165，英文是55505405，印尼文的是74182980。好，大家都陆陆续续进了吗？目前呢，我已经看到有好多人都进入中文的平台了。那印尼文呢，都暂时还没有人进入。英文我们现在只有1个人参与。那现在是给大家大约1分钟30秒的进入时间来参与我们的游戏。那刚刚是非常的抱歉，因为忘记开了麦克风，由于上个星期缺席，今天有点小紧张，忘记怎么操作Zoom了。那可以参加今天的游戏。那关于今天的问题呢，有些的提问有点长，尤其是英文跟印尼文的，所以没办法输入 Sesi 到 kuis pada malam ini mungkin pertanyaan ada beberapa kalimat yang panjang. Jadi silakan diperhatikan, bisa dibaca ataupun mendengar terjemahan dan disimak baik-baik setiap pertanyaan. 大家自己的分数是否只在拿到最领先，好吗？英文的没办法进入吗？想问一下。好，请等一等哈。印尼文的目前没办法进，给我1分钟。 Mohon ditunggu ya bagi yang memilih bahasa Indonesia. Host sedang memperbaiki ya. Sepertinya tautannya ada yang error. 好，这个是印尼文的。 Silakan diklik tautan terbaru bahasa Indonesia yang tampil di kolom obrolan Zoom. Dapat diklik. Silakan diklik. Apakah bisa masuk? 那没关系，别灰心我们虽然是进不了这个印尼文的，我们还可以自在。 Ternyata juga tidak bisa masuk sepertinya ya untuk bahasa Indonesia. 还是可以一起学习的，好吗？ Tidak apa-apa, walaupun tidak bisa masuk, kita bisa juga tetap masih bisa mempelajari pertanyaan kuis secara bersama-sama. Baiklah, kita mulai sesi kuis. Pertanyaan pertama. Dharma Raja Lensong berdharma desana, hendaknya menaati peraturan Buddha, yaitu biksu-biksu ini menjalankan dan meneguhkan Buddha Dharma. Kemudian, bagaimana pula umat berumah tangga membantu Buddha Dharma? A. Membangun wihara. B. Mendukung dan melindungi. C. Berdonasi.
答案是B，不持活。 Jawabannya adalah B, mendukung dan melindungi. 问题二， Pertanyaan kedua, 我开始本 Dharma Raja Linseng berdharma di sana. Sekte ini adalah sekte Buddhis yang mengemban misi menolong dan menuntun insan luas. Dan apalagi? B. Egois dan menguntungkan diri sendiri. B. Bertukar posisi dengan orang lain. Ataukah C. Memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain?答案是 C， 自利利他。 Jawabannya adalah C. Memberi manfaat kepada diri sendiri dan insan luas. 我们的第一环节2个游的问题已经完成了。那我们看一下中文榜会有谁领先？目前是有粤。 Bahasa Mandarin peringkat pertama diraih oleh inisial Y. 月亮的月。继续努力。好，我们来看看一下英文有来 Bahasa Inggris peringkat pertama diraih oleh inisial Little Bird. Untuk bahasa Indonesia jangan berkecil hati ya. Yang penting tetap berpartisipasi menjawab di kolom obrolan. 印尼文呢？对，我看已经有同文来得及进来，目前是 Untuk yang bahasa Indonesia ternyata cuma 2 yang berhasil masuk dan peringkat pertama diraih oleh inisial Krok. 好，非常抱歉，印尼文有一点少许的这 Dan 个 maaf kepada siswa yang berpartisipasi dalam bahasa Indonesia, ternyata tautan linknya tidak bekerja dengan baik. Nanti kita akan coba lagi pada sesi kuis kedua. Terima kasih. Kewajiban acarya. Seseorang yang telah diabiseka menjadi acarya di Chen Focong haruslah menaati 4 sila agung yang tercantum dalam sertifikat acarya, yaitu mencerahi batin dan menampakkan buddhata, mengendalikan kelahiran dan kematian diri, mengembangkan bodhicitta, dan membabarkan Buddha Dharma menuntun insan. Ini merupakan kewajiban acarya. Di masa awal perkembangan Chen Focong, belum ada siswa biksu-biksuni. Maka dari itu, ditabiskanlah umat berumah tangga menjadi acarya, dharmacarya untuk mewakili Mahaguru membabarkan Dharma. Di kemudian hari, seiring bertambahnya siswa biksu-biksuni, maka Mahaguru pun mengamanatkan hanya siswa yang telah diupasampada menjadi biksu saja yang boleh menjadi acarya ataupun dharmacarya. Kewajiban acarya itu mencerai batin dan menampakkan buddhata, mengendalikan kelahiran dan kematian diri, mengembangkan bodhicitta, mengajarkan dharma untuk menuntun insan luas. Ini merupakan tingkat pencapaian tertinggi bawana. Menjadi seorang acarya haruslah menuntaskan kelahiran dan kematian diri. Selain itu, juga berkewajiban memberitahu insan metode untuk menuntaskan kelahiran kematian. Saya teringat ketika masa lalu saya di Upasampada menjadi biksu, ada seorang acarya yang menjabat tangan saya. Saya pikir dia menyelamati saya. Ternyata dia berkata, "Selamat Anda terjun ke samudra." Jadi Anda mungkin pernah mendengar bahwa Mahaguru pernah mengatakan menjadi acarya hanya terdapat 2 jalan, yaitu pertama naik ke atas ataupun kedua turun ke bawah. Ini merupakan suatu peringatan dari Mahaguru untuk mawas diri bahwa acarya itu mempunyai suatu kewajiban yang sangat agung. Dharma Raja Linseng mengajarkan kepada seluruh siswa yang telah diupasampada menjadi biksu-biksuni ke atas memohon kebuddhaan, ke bawah menuntun insan luas. Ini merupakan kewajiban dari segenap biksu-biksuni dan juga merupakan suatu misi yang sangat mulia.
waktu itu ketika saya di Upasampada menjadi bisu, ada sekitar 20-an orang. Mahaguru berdamai di sana kepada kami. Hari ini menjadi biksu adalah untuk memutuskan kilesa atau keriusan batin. Hari ini menjadi biksu adalah untuk membebaskan diri dari siklus kelahiran kematian. Ke atas mencapai kebudaan, ke bawah menuntun insan luas. Tidak ada lagi jalan mundur. Ini merupakan pesan ataupun amanat dari Mahaguru kepada kami pada waktu kami di Upasampada menjadi biksu atau biksuni, yaitu memutuskan kilesa, membebaskan diri dari siklus kelahiran kematian, ke atas mencapai kebudaan, ke bawah menuntun insan luas. Selain itu, seorang yang di Upasampada menjadi bisu harus menekuni Sapta Wisudi atau 7 metode suci, yaitu melakukan pertobatan, turut bersukacita atas kebajikan orang lain, melakukan pelimpahan jasa pahala, bersamadi, memohon Buddha menetap di dunia, membabarkan dharma, dan menekuni sadhana. Inilah Sapta Wisudi atau 7 metode suci. Di Sutra Vajra ada diterangkan mengenai Sapta Wisudi, yaitu 7 metode suci, yaitu merupakan 7 hal yang harus dilakukan setiap hari oleh seorang sadaka tantra, terutama bagi mereka yang di Upasampada menjadi biksu. Yang pertama adalah melakukan pertobatan setiap hari. Pertobatan bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan seminggu sekali, sebulan sekali, atau ada ritual pertobatan Kaisar Liang, ritual pertobatan air samadhi, dan sebagainya. Sebaliknya, adalah suatu kewajiban untuk melakukan pertobatan setiap hari terhadap semua tindakan dan pemikiran kita dari masa lalu hingga sekarang, di mana ada tempat-tempat yang kurang benar atau pemikiran yang salah, kita harus melakukan pertobatan setiap hari. Inilah metode suci pertama dari Sapta Wisudi. Kedua adalah Anda harus beranumodana atau turut bersukacita. Jadi ketika melihat orang lain melakukan kebaikan, kita bersukacita. Bahkan ketika melakukan upacara dharma, berbuat kebajikan, kita juga harus bersukacita. Anumodana atau bersukacita, melakukan segala kebaikan, baik itu dilakukan oleh diri sendiri maupun dilakukan orang lain. Jadi semuanya harus kita sambut dengan sukacita dan dilakukan dengan baik. Inilah metode kedua dari Sapta Wisudi. Ketiga adalah melakukan parinamana atau pelimpahan jasa. Karena melakukan berbagai macam pertobatan dan kebaikan anumodana, kita mengumpulkannya menjadi satu, kemudian berparinamana. Setiap tindakan baik yang kita lakukan harus kita parinama atau limpahkan kepada yidam kita sendiri, bahwa suatu saat kita akan berubah menjadi yidam, bahkan terlahir di tanah suci yidam. Setiap kebajikan, baik itu besar maupun kecil, harus dilakukan parinamana, yaitu terlahir di tanah suci yidam. Harus melakukan parinamana setiap hari untuk setiap tindakan yang kita lakukan. Keempat adalah harus mengukuhkan batin. Apa itu mengukuhkan batin? Yaitu harus selalu menjaga hati kita agar tidak terhanyut, menjaga agar hati kita tidak kacau. Pada saat seperti ini, kita harus melatih samadhi. Samadhi adalah cara kita untuk mengukuhkan batin, sehingga bisa masuk ke dalam samadhi hidam. Samadhi dan mengukuhkan batin, itulah jenis keempat daripada Sapta Wisudi. Kemudian kelima, kita harus melakukan persembahan dan penghormatan namaskara. Setiap hari kita harus memberikan persembahan kepada Buddha dan Bodhisattva, memberikan persembahan kepada Triratna, Buddha Dharma Sangha. Setiap hari kita harus melakukan penghormatan, menghormati Buddha, Dharma, Sangha, melakukan namaskara dan persembahan setiap hari. Inilah metode kelima dari Sapta Wisudi. Kemudian keenam adalah membabarkan dharma. Kita harus membabarkan. Kemudian yang keenam adalah kita memohon agar Buddha menetap di dunia, yaitu kita memohon agar para Buddha, Bodhisattva, Trimasa agar tidak berparinibbana, menunda parinibbana, senantiasa menetap di dunia, membabarkan dharma demi insan luas. Kemudian selanjutnya adalah kita harus membabarkan dharma, yaitu
kita harus membabarkan dharma kepada mereka yang tidak memiliki keyakinan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mereka yang sudah berkeyakinan. Jadi membabarkan dharma yang sesuai dengan pemahaman awal untuk membimbing mereka bersarana kepada Buddha, kemudian membabarkan dharma yang lebih dalam lagi sehingga mereka yang sudah memiliki pemahaman dasar dapat memasuki jalan tiga tingkatan kebijaksanaan, dari tingkatan rendah ke tengah dan ke tinggi. Inilah disebut sebagai tiga tingkatan kebijaksanaan. Inilah keenam daripada metode Saptawisuddhi. Terakhir, yaitu yang ketujuh adalah setiap hari kita harus melakukan menekuni sadhana. Kita harus mendalami samadhi, menekuni tata ritual sadhana. Dalam sekte kita ditetapkan aturan untuk bersadhana setiap hari. Tetapi bagi biksu yang sejati atau sadaka tantra yang sejati, sebenarnya diatur untuk melakukan 4 sesi sadhana setiap hari, yaitu 1 sesi di pagi hari setelah bangun tidur, 1 sesi saat makan siang, 1 sesi pada sore hari, dan 1 sesi sebelum tidur. Inilah disebut sebagai berlatih 4 sesi. 4 sesi ini ditetapkan oleh ajaran tantra di masa lampau dan umumnya bagi orang awam sulit sekali untuk berlatih 4 sesi dalam sehari. Oleh karena itu, Mahaguru menetapkan aturan cukup bersadhana sekali setiap hari. Kemudian Mahaguru berdharma desana kepada para siswa yang telah diupasampada bahwa seorang biksu-biksuni hendaknya menjadikan dharma sebagai guru. Haruslah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan Buddha Dharma. Apabila ada undangan dari tempat ibadah di aliran kita, boleh pergi ke sana untuk membabarkan dharma. Tetapi apakah dharma yang dibabarkan itu benar, apakah salah, ataupun apakah dharma yang dibabarkan itu sesuai kaidah dharma atau tidak, semua itu merupakan suatu karma yang diberikan tanggung jawab masing-masing. Setiap hal yang dilakukan oleh masing-masing adalah akan menjadi suatu bentuk karma yang ditanggung masing-masing. Selain itu, seorang bisu-bisuni juga harus menaati aturan yang terdapat dalam ART. Perihal benar tidaknya dharma yang dibabarkan sesuai kaidah dharma atau tidak, semua itu adalah tanggung jawab masing-masing. Setiap orang bertanggung jawab atas karmanya masing-masing. Begitu pula, semua metode dharma yang dilakukan juga memiliki karma dan menjadi tanggung jawab masing-masing. Sebagai acarya atau biksu-biksuni ini, pertama, haruslah memiliki dharma yang meluas, yaitu memiliki kajian Buddha Dharma yang luas, mendengarkan dharma yang sangat banyak, dan mampu melebur dengan berbagai aliran. Banyak sekali orang yang sepanjang hidupnya mempelajari Buddha Dharma hanya menekuni satu pitu dharma. Hal ini boleh saja, tetapi sebenarnya juga perlu mengetahui berbagai Buddha Dharma lainnya. Karena sebagai seorang acarya atau biksu-biksuni, hendaknya mengetahui banyak aneka ragam Buddha Dharma, berbagai filosofi dari berbagai aliran, serta berbagai pengajaran dari Buddhisme periode awal, yaitu Theravada. Kedua, ketika membabarkan dharma, hendaknya dapat menarik perhatian insan. Dengan kata lain, pemikirannya harus mendalam, memiliki suatu kreasi atau inovasi tersendiri. Jika tidak, ceramah dharmanya tidak akan sanggup menarik perhatian insan. Kemudian ketiga, bersadhana haruslah terpusat. Dengan kata lain, ketika bersadhana haruslah memusatkan perhatian ke satu titik. Ketika setiap kali bersamadhi, konsentrasi haruslah terpusat. Jadi ini merupakan 3 poin yang sangat penting bagi seorang acarya ataupun biksu-biksuni, yaitu pertama, Buddha Dharma harus sangat luas. Kedua, Dharma Desana harus dapat menarik perhatian insan. Dan ketiga, bersadhana haruslah terpusat. Untuk memotivasi umat berumah tangga mengikuti ajaran Buddha Mahayana dalam membangkitkan semangat bodhicitta, di sekte kita, Chen Focong juga secara khusus menetapkan Pandita Dharmaduta dan Pandita Lokapalasraya sebagai 2 tingkatan rohaniwan dalam upaya mendukung penyebaran Dharma. Diadakan ujian seleksi Pandita Dharmaduta dan Pandita Lokapalasraya sesuai mekanisme. Bagi yang lulus ujian seleksi,
Mereka dapat melayani di tempat ibadat Chen Fo Chung yang merekomendasikan mereka. Evaluasi akan diberikan secara berkala. Saat makan bersama dengan peserta ujian Pandita Dharma Duta dan Pandita Lokapasraya, Dharma Raja Lenseng, Mahaguru kita, menyemangati dan memberikan nasihat sebagai berikut. Saya menyemangati semua peserta ujian Pandita Dharma Duta dan Pandita Lokapasraya ini. Saya berharap mereka dapat menjadi kekuatan segar bagi Chen Fo Chung. Kembangkanlah Buddha Dharma, sebarluaskan Dharma Chen Fo Chung. Tuntun diri sendiri dan insan luas untuk bersama-sama mencapai nirwana. Jadi ini merupakan suatu amanat ataupun motivasi daripada Mahaguru kepada kita agar kita sanggup mampu menuntun diri sendiri dan juga menuntun insan luas. Dapat membantu ataupun mendukung upaya Mahaguru dalam mengembangkan Buddha Dharma. Kita tiba lagi ke kuis sesi kedua. Saya serahkan kembali kepada host. Saya akan kembali membagikan tautan bahasa Indonesia. Silakan diperhatikan di kolom obrolan. Bagi siswa ataupun partisipan dari berbahasa Indonesia, silakan diklik tautan di obrolan untuk memasuki tautan kuis berbahasa Indonesia. Baiklah, lebih banyak tampaknya sepertinya makin banyak partisipan berbahasa Indonesia yang telah berhasil memasuki tautan kuis.印尼同门现在都陆陆续续进来了。好，应该没有了。那我们现在可以开始了吗，上司？ Ya, kita mulai. Pertanyaan ketiga. Dharma Raja Lenseng berdharma desana. Berapakah laku bawana serta wisudi yang harus ditekuni para biksu-biksuni? A. 7, B. 8, C. 9. Jawabannya adalah A. 7. Pertanyaan keempat. Dharma Raja Lenseng berdharma desana. 3 poin ini sangat penting bagi acarya maupun biksu-biksuni, yaitu pertama, Buddha Dharma harus sangat luas. Kedua, Dharma desana haruslah dapat menarik perhatian insan. Dan ketiga, bersadana haruslah bagaimana? A. Meluas, B. Terpusat, C. Cepat. B。 Jawabannya adalah B. Terpusat. 好，我们现在来看看一下今天的排行榜会有谁领先呢？我们先看看中文的，目前还是由月领先。 Pertama bahasa Mandarin adalah inisial Y. 恭喜你，叶。接下来我们看一下印尼文的， Untuk bahasa Indonesia, peringkat pertama diraih oleh Hartini C. Selamat. Selamat kepada Hartini C. 最后我们看一下英文还是由 Terakhir untuk peringkat bahasa Inggris masih tetap diraih oleh inisial Little Bird. 恭喜大家啊，就这样结束了 Selamat kepada semua peringkat pertama. 那
谢大家的参与。好，谢谢丽妍助教。我们进入小节。 Kita masuk ke sesi rangkuman. 活教室 Maha Guru Dharma Raja Lenseng bersabda, mencerahi batin dan menampakkan budata, mengendalikan kelahiran dan kematian diri, mengembangkan bodhicitta, menuntun diri sendiri dan insan luas. Inilah kewajiban siswa Chen Fo-chung terhadap diri sendiri dan insan luas. Inilah juga suatu visi daripada aliran kita, yaitu mencerahi batin, menampakkan budata, mengendalikan kelahiran dan kematian diri. 结束了，阿弥陀佛。好， Demikianlah 我又这个课程结束，我又讲一个故事分享 pelajaran kita telah selesai. Untuk terakhir penutup, saya akan menceritakan suatu cerita seperti berikut. 衣钵的传人， Jadi ada seorang biksu yang hendak mencari seorang penerus untuk mewarisi silsilahnya. 花的种， Ia memberikan setiap murid sebutir biji bunga. Kemudian berkata kepada mereka, 这个花最 siapa yang bisa menanam bunga ini hingga bunga ini menjadi paling indah, paling cantik, 这个衣 maka saya akan 就传给他。 memberikan, mewariskan 经过一段 silsilah kepada dia. Setelah beberapa waktu, 比试的时候了，大家都捧着一个很漂亮 semua siswa pun membawa sebuah pot yang berisi bunga yang sangat cantik sekali ke hadapan gurunya tersebut. 有一个弟子呢， Tapi ada salah satu siswa 空花瓶 yang membawa sebuah pot kosong yang tidak ada bunga apapun menghadap gurunya. 的站在旁边， Dan ia berdiri dengan tenang di salah satu sudut. 师傅就看着大家那些花，哇，都 Gurunya pun memandang satu persatu, melihat setiap bunga yang sangat indah dan cantik. 哎，反而传这个 Tetapi 谁呢？ ternyata terakhir silsilah yang diberikan adalah kepada siswa yang membawa pot berisi yang kosong itu tersebut tanpa bunga itu. Apa penyebabnya? 就是因为那个师傅呢，给 Alasannya adalah 他的种子 karena biji bunga yang diberikan guru kepada siswa tersebut 炒熟之后呢，是 adalah 开花的 biji bunga yang telah masak. Yang kata lain, tidak mungkin lagi tumbuh dan berbunga. 那个盆呢，其实 Jadi muridnya yang terakhir ini sangatlah jujur. 这个点 Dia 就是 memberikan memberikan pot kosong 其实 menghadap 师傅 gurunya. 方面呢，最 Jadi pesan moral daripada kisah ini adalah ketika kita melakukan penekunan bawana, 都是要很诚实的， kita harus jujur kepada diri kita 不是 sendiri. 取巧，不是为了什么而修。 Kita tidak boleh 真正 mempunyai suatu pamrih untuk melakukan bawana. 我们的这个心呢，能够 Melainkan tujuan kita adalah untuk melatih ataupun menekuni batin kita supaya mempunyai batin yang berbelas kasih. 这个是很重要。 Kita harus dapat 我就觉得这个故事带 dapat bersikap jujur kepada diri kita sendiri. 种子的法则。 Ini merupakan suatu konsep benih. Apa yang disebut dengan konsep benih? 我们种什么样的种， Bahwa apa benih yang kita tanam, 什么样的结 maka kita akan mendapatkan buah sesuai dengan benih tersebut. 种子是非常的重要。 Jadi ketika kita hendak melakukan suatu buah apapun, maka benih yang kita tanam itu sangat penting sekali. Saya ingat sebuah cerita bahwa ada seorang perempuan yang telah berumur 30-an tahun dan tidak mempunyai pacar. Jadi suatu hari, ia pergi meminta petunjuk kepada seorang guru. Ia berkata kepada guru tersebut, bagaimana caranya supaya saya dapat mempunyai seorang pacar? Jadi guru itu berkata kepada dia, Anda haruslah melakukan sesuatu yang bermakna bagi masyarakat. Paling baik adalah Anda pergi ke panti jompo ataupun ke panti asuhan untuk membantu mereka menjadi relawan di sana. Dengar kata guru ini, perempuan ini pun pergi ke panti jompo, menjadi relawan di sana dan melakukan berbagai hal-hal baik. Ternyata setelah beberapa waktu berlalu, dia benar-benar mendapatkan seorang pacar. Dan ia pun bertemu dengan guru tersebut dan bertanya, apa alasan di balik semua ini? Guru itu menjawab, sebenarnya sangat simpel sekali. Jika Anda ingin mendapatkan cinta, maka Anda harus
memberikan cinta terlebih dahulu. Dengan kata lain, Anda harus memberikan cinta jika ingin menerima cinta. Jadi, berbagai kekayaan duniawi, paling penting adalah kita harus memahami konsep daripada benih, bahwa kita harus memberikan amal terlebih dahulu, membantu orang lain terlebih dahulu. Secara alami, Anda akan memperoleh ganjaran yang baik. Misalnya, anak Anda yang berbakti kepada Anda. Anda menghendaki anak Anda berbakti kepada Anda, maka Anda juga harus mengerti, memahami, Anda harus berbakti terlebih dahulu kepada orang tua Anda. Jadi, prinsip ataupun konsep daripada benih ataupun biji benih ini sangat menarik sekali, dan saya merasa dapat memberikan suatu pesan moral yang sangat bermanfaat dan memberikan hikmah kepada diri kita, bahwa apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Sebenarnya pelajaran Dharma kita ini sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Tetapi pada sesi ini sadhana tantra kita telah berakhir. Kelas sadhana tantra Dharma kita telah berakhir, dan sebentar lagi kita akan menemui ujian. Saya tahu bahwa Anda telah memberikan waktu yang sangat banyak ataupun berharga untuk berpartisipasi dalam kelas Dharma ini. Kontribusi ataupun partisipasi yang Anda lakukan ibaratnya ada suatu benih yang Anda tanam. Tentunya benih ini kita harapkan dapat berbuah menjadi suatu buah yang baik, dapat bertumbuh menjadi bunga Chen Fo-chung, bunga Satya Buddha yang paling indah dan paling indah. Terakhir, saya ucapkan, doakan semoga semuanya senantiasa dilimpahi dengan berkah, senantiasa sehat, dan memperoleh pemberkatan dari Marabu. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada acara SDNI yang telah memberikan pengajaran Dharma. Tadi kita mendengar mengenai benih daripada acara LNI. Saya teringat kepada lagu masa kecil seperti ini. Lagu Mandarin yang dinyanyikan oleh Chu Chiao, mungkin pernah Anda dengar ya tadi ya. Jadi dari pelajaran kelas Dharma kali ini, kita mengetahui bahwa seorang siswa Chen Fo-chung sejati adalah mengajarkan ataupun menyebarkan Dharma Tantra kepada insan luas. Kemudian, menuntut insan luas tidak hanya kewajiban maha guru saja, melainkan kewajiban setiap siswa Chen Fo-chung. Kemudian, ketiga, ketika kita belajar Buddha Dharma, terlebih dahulu haruslah mengetahui bagaimana cara menjadi manusia, yaitu jangan lakukan kejahatan, lakukan segenap perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran, dan belajar mengenai sifat-sifat mulia seperti kesetiaan, tahu merendah hati, dan sifat-sifat mulia lainnya. Setelah pelajaran Dharma kita ini selesai, jika Anda ingin selanjutnya memperoleh informasi selanjutnya, Anda boleh klik di kolom obrolan, ada tautan Telegram yang berbahasa Mandarin. Jadi Anda bisa terus memperoleh informasi selanjutnya. Bagi Anda yang belum bergabung di grup Telegram kita, dapat klik tautan di kolom obrolan. Anda scroll ke atas, ada tautan berbahasa Mandarin yang memuat tautan Telegram kita.如何去缴交我们期末作业。那大家都晓得，我们这一堂课真佛密法已经到了一段落，那是时候大家要准备好作业以及考试。 Soalnya adalah cara untuk mengumpulkan makalah sebagai syarat kelulusan.
那我们大家可以温馨下提醒大家，我们真佛密法分成两部分，第一就是理论课以及实修课。理论呢，就是bahwa dalam pelajaran kita terbagi menjadi dua, yaitu berupa teori dan berupa praktek. Totalnya adalah sebanyak 6 bab. 至于呢，在实修课呢，我们都是我们的打卡，以及加多一个。Untuk praktek bawana diutamakan adalah mengumpulkan tugas PR sadana yang dilakukan sehari-hari atau melakukan pelaporan terhadap praktek sadana yang dilakukan sehari-hari. 好，我们不能遗漏掉我们的作业缴交呢，都是通过我们真佛广播大学的网站来讲。 Jadi bagi para susungsuje ataupun para dharma duta yang mengikuti kelas dharma ini, bagi yang hendak mengumpulkan makalah, pertama-tama harus masuk ke tautan sesuai ditampilkan di layar, yaitu www.tbedu.org/login/index.html。 怎么样去上传你的视频。我做一个实验的一个实际的分享，我会跟着这个 PPT 了。好，也许给大家分享一下，我们的网站呢是没办法让大家上传您的视频的。那首先大家第一件事是先需要录制自己的视频，这是一个是5分钟的 presentation， 还有10到20分钟的修法的视频。大家首先要准备好这2个视频，准备好了后呢，就先存档起来。大家有2个方法可以上传到我们的这时候外面的这个云端的这个硬盘。 Bagi para dharma duta ataupun susungsuje yang berpartisipasi dalam kelas dharma yang ingin tahu bagaimana cara menyerahkan makalah tersebut, dapat melihat di grup WhatsApp kita ya, grup WhatsApp kelas dharma, di mana Wira Changse telah memberikan panduan untuk menggunakan website Universitas International Focong di grup kelas dharma. Jadi sudah di-sharing oleh Wira Changse berbentuk PDF ya. Dapat kita buka dan kita pelajari caranya biar lebih jelas. 但是通常都是可以有的。那如果是您没有的话呢，可以另外也申请。好，那当你有了视频之后呢，可以进入这个 Google Drive 的连接。待会我会给大家分享在哪里，怎么样去上传。好，到了这里呢，大家可以点击 New， 就是新的意思，点击它，然后选择 File Upload， 就是上传文档。所以，那如果是您是从电脑呢，你就去找您的这个视频存档的地方，或者是 Tampilannya adalah untuk cara menginput video yang telah diberikan, yang telah kita rekam, yaitu video berupa pengalaman kita selama mengikuti pelajaran kelas dharma, apa pengetahuan yang kita dapatkan setelah kita rekam. Nah, cara menginputnya adalah seperti tampil di layar. 这个视频的就越大，越大的话呢，如果您会自己处理，这视频是没问题的。那如果你没这么会呢，辅导员会比较困难帮助您上传这个作业了，好吗？好，那选择了您的视频要上传的视频呢，就选择 Open。大家就会看到右下方有一个小格子出现，还告诉我们这个上传的进度。有看到那个圈圈吗？那个青色代表是上传的进度。所以说，视频越大，上传的时间也越久。这个也是要看大家当地的网络有多快。当然好，这里已经显示了上传完成，也就是有7个的勾。上传好了后呢，大家可以点来这里。Untuk video yang dimasukkan
makin besar file yang Anda unggah, maka tentu waktunya semakin lama dan juga tergantung kepada seberapa cepat jaringan internet Anda. Jangan lupa setelah diunggah, klik untuk share. Hendaknya diperhatikan bahwa di bagian General Access, bagian mengontrol siapa yang dapat mengakses video yang Anda unggah tersebut, Anda harus mengubah dari restricted menjadi anyone with the link. Dengan kata lain, semua orang yang mendapatkan tautan ini dapat melihat video yang Anda unggah di dalam My Drive tersebut. Setelah itu, copy link. Setelah file video berhasil diunggah, kita kembali ke situs DB itu. Kita lakukan login terlebih dahulu. Kita masukkan email, password, beserta kode verifikasi. Kemudian klik bagian ke tab keempat ya. Di situ akan muncul tampilan kelas Sarjana Tantra yang telah Anda pilih sebelumnya.我们继续就选择增活密法一批的作业明细，选择期末作业的作业明细，这里就是缴交期末作业的区位了，再点着提交。所以这里呢，直接就输入刚刚复制的连接，复制下来，点击上传资料。看到这个已经显示完成了缴交。那同样的，对于理论课的期末作业做法也是一样的，所以呢，大家都可以以这个方式来缴交作业。那跟大家分享小小的这一个考试呢，我们将会有印尼文和中文2个语言进行的。那如果是ujian kelas Dharma ini akan tersedia dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Jadi bagi Anda yang mengerti bahasa Mandarin, boleh dicoba dites dulu untuk masuk ke dalam situs, supaya ketika ujian berlangsung dapat memperoleh kelancaran. Kemudian untuk cara bagaimana mengakses situs ini juga akan posting ke dalam grup Telegram. Jadi bagi semua partisipan daripada kelas Dharma ini yang belum bergabung di grup Telegram dapat bergabung dengan cara klik kolom obrolan dan scroll ke atas, cari
tautan Telegram dan bergabung ke sana. Kita akan mendapatkan berbagai informasi mengenai berbagai informasi mengenai kelas Dharma kita. Jadi diingatkan sekali lagi, jangan lupa bagi yang masih belum paham, dapat segera bergabung di grup Telegram, sehingga dapat memperoleh berbagai informasi mengenai kelas Dharma maupun ujian yang dilakukan. Terakhir, marilah kita mengklik 777 untuk menyambut kehadiran Acarya Lien He sebagai Acarya Direktur Divisi Pendidikan. Para acarya, dharmacarya, biksu-biksuni, para pandita, para umat sedharma, salam sejahtera semuanya. Sangat berbahagia sekali dapat melihat semuanya. Malam ini merupakan malam kelas Dharma yang terakhir. Secara suasana batin saya, mungkin saya merasa agak bersemangat ya, dan merasa sukacita. Suasana batin saya sangat tersentuh karena malam ini merupakan malam terakhir kelas Dharma. Saya teringat waktu itu ketika di Seattle, saya ketemu dengan Acarya Lien I, dan pada saat itu langsung mengundang Acarya Lien I untuk menjadi acarya pengajar kelas Dharma. Dan sejak itulah jalinan jodoh pembuka hingga sampai sekarang. Acarya Lien I pasti melakukan pengajaran, tidak pernah berhenti satu sesi pun. Bahkan ketika dini hari, ketika baru pulang ke Malaysia dini hari pun, beliau pun tetap teguh dalam menjalankan tugasnya sebagai acarya pengajar dan tetap menghadiri sebagai guru pembimbing kelas Dharma kita. Sungguh berterima kasih sekali kepada Acarya Lien I. Tentunya tugas beliau ini juga sangat tidak mudah. Saya dapat memahami kerja keras beliau karena saya pernah merasakannya, bahwa setiap kali pengajaran Dharma harus melakukan persiapan yang sangat panjang, mungkin sampai beberapa minggu. Dan saya juga dapat memahami tentunya ada tekanan-tekanan beban yang berada di pundak beliau, karena ini menyangkut menuntun insan. Tetapi satu yang salut dari saya kepada Acarya Lien I adalah beliau membawakan kelas dengan suara yang sangat tenang, dengan gaya bahasa yang sangat menenteramkan batin, sehingga kelas Dharma ataupun pelajaran Dharma yang diberikan pada kelas Dharma ini mencapai kualitas yang sangat baik. Diiringi pula dengan muatan-muatan kisah ataupun cerita-cerita yang di-sharing oleh Acarya Lien I dapat memberikan kita suatu pesan moral yang sangat membekas di ingatan kita. Kali ini ketika saya ke Malaysia, Indonesia, menghadiri berbagai kelompok karya, cerita-cerita yang Anda bawakan telah dipaparkan juga berkali-kali, kembali dibawakan berkali-kali. Karena setiap kisah yang Anda bawa sangatlah menarik. Misalnya tentang kisah Kaisar Liang Wuti yang bertaruh dengan seorang biksu. Semua cerita yang Acarya Lien I gunakan pada kelas Dharma kita sangat bermanfaat. Misalnya kisah mengenai orang di gurun pasir yang dari kecil tumbuh di gurun Sahara, kemudian suatu hari melihat bintang kutub utara dan terus berjalan, baru dapat keluar dari padang gurun yang mereka tempati seumur hidup.
di mana sebelum melihat bintang itu, mereka tidak pernah mengerti bahwa ada dunia lain selain padang gurun. Inilah merupakan salah satu contoh cerita yang disajikan oleh acara LNI yang memberikan pesan moral yang sangat baik dalam pelajaran kelas drama kita. Kita mendapatkan berbagai manfaat yang sangat luar biasa daripada pengajaran beliau. Malam ini merupakan kelas terakhir. Ada ungkapan yang hendak saya berikan. Saya berharap ke depannya di masa akan datang dapat mendengarkan pengajaran ataupun cerita yang Anda bagikan lagi. Tampaknya koneksi internet acara Lenhe kurang baik. Terakhir kita mendengar bahwa acara Lenhe akan mengungkapkan 3 kalimat, 3 kata. Mungkin kalian bisa menebak apa yang disampaikan oleh acara Lenhe. Acara Lenhe silakan diulang kembali apa 3 kata hendak diungkapkan. Berhubung internet saya hari ini kurang baik, apakah sebelumnya telah terdengar apa pemaparan saya? Jadi pada momen seperti ini, yang hendak saya sampaikan kepada acara LNI adalah 3 kata. Yang pertama, tidak tega pelajaran Anda berakhir, tidak ikhlas pelajaran Anda berakhir. Kita masih ingin mendengarkan cerita yang sangat seru, berbagai kisah yang bermuatkan pesan moral. Misalnya cerita mengenai seorang orang tua yang segenap daya upaya mendidik anaknya. Mungkin kalian masih ingat. Saya dan acara Liencia ketika berdiskusi, mengobrol, sering membicarakan cerita-cerita Anda yang penuh dengan syarat pesan moral. Cerita-cerita yang Anda bagikan pada kelas drama kita mengandung pesan moral yang sangat baik dan sangat membekas di ingatan kita. Dan cerita-cerita ini tidaklah bisa kita dengar secara setiap masa, dan ternyata kita mendapatkannya dari acara LNI, dan ini membuktikan bahwa ini sungguh suatu jalanan jodoh yang sangat baik. Dan sekali lagi berterima kasih, bersyukur adanya kehadiran acara LNI yang menjadi pengajar. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada setiap host, setiap pembawa acara.不好意思啊，我这个网络老断，我赶快把它说完，就不耽误大家时间了。谢谢所有的辅导员们，你们的主持越来越成熟，越来越 Terima kasih kepada semua pembawa acara, kepada semua panitia Dharma Duta. Terima kasih kepada penerjemah bahasa Indonesia, seluruh penerjemah bahasa Indonesia, seluruh penerjemah bahasa Inggris. Kerja keras kalian sangat luar biasa dan sangat mulia sekali apa yang telah Anda lakukan. Terima kasih kepada semua staf. Saya telah mengetikkan semua rasa syukur saya di kolom obrolan. Terima kasih kepada semuanya sekali lagi. Terima kasih acara Lenhe. Kita semua juga sangat tersentuh dengan perkataan acara Lenhe. Tadi perkataan acara Lenhe tentang 3 kata. Apa 3 kata yang Anda ingat? Dipikirnya adalah 3 kata itu adalah saya suka kamu, ternyata bukan. Pertama-tama kita bersyukur atas adistana dari Maha Guru, kemudian berterima kasih kepada pengaturan dari TBF, terima kasih kepada para acarya, kepada para direktur,
para ketua TBF, kepada acara Lianfei, kepada acara pengajar se-LNI, kemudian seluruh panitia Dharma Duta, penerjemah, serta seluruh relawan di belakang layar. Karena adanya partisipasi Anda, barulah kita dapat menjalankan kelas Dharma ini secara paripurna. Untuk pelaporan PR Sedana akan terus berlangsung sampai pada akhir tahun ini, yaitu tanggal 31. Soalnya kita kembali mengundang acara LNI untuk memberikan tanggapan terhadap pesan dan kesan yang diberikan oleh acara LNH tadi. Dan kemudian memberikan penutup untuk kelas Dharma kita. Tadi saya mendengar perkataan dari acara LNH, saya merasa diri saya ini seperti mengawang. Saya sangat berterima kasih atas belas kasih Anda yang memberi saya kesempatan. Saya sekali lagi berterima kasih kepada Maha Guru yang telah memberkati penuh belas kasih, sehingga pelajaran sederhana kelas Tantra kita dapat selesai dengan paripurna. Juga berterima kasih kepada Ketua TBF Acara Lenwa Chengcu yang terus mendampingi kita untuk kelas Dharma kita. Kemudian berterima kasih kepada Direktur Pendidikan Acara Lianhe, Direktur Departemen Humas Acara Lianjia, terima kasih kepada Acara Lianfei, seluruh acarya, Dharmacarya, Panita Dharma Duta dan Panita Lokapasraya, para penerjemah, para host, para umat sedharma. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kita telah mengikuti kelas Dharma ini. Marilah kita berkembang dan bertumbuh bersama-sama. Semoga kita dapat segera memperoleh pencapaian selekasnya. Terima kasih. Jadi mohon tanya kepada CLNI, apakah suasana batin Anda ini adalah merasa terenyuh karena pelajaran kelas Dharma telah berakhir, ataukah malah merasa bisa bernapas lega sekarang karena kelas sudah berakhir? Jadi acara ini mengatakan kedua-duanya bercampur aduk. Yang ingin saya ucapkan adalah terima kasih kepada Anda semua, IC Teru. Kita terima kasih, kita sekali lagi berterima kasih kepada acara ini, kepada acara Lianhe. Terima kasih kepada para penerjemah, kepada para partisipan, kepada para umat sedharma dari berbagai belahan penjara dunia. Terima kasih kepada acara Lianfei yang telah memimpin tim penerjemah bahasa Indonesia. Terima kasih kepada Dharmacarya yang telah memimpin tim penerjemahan bahasa Inggris, serta kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti kelas Dharma kita dari awal sampai akhir. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. 谢谢连一上师、联合上师。今天是幸福能力提升课啊！谢谢上师，谢谢一才讲师，谢谢各位助教，谢谢上师，谢谢大家，阿弥陀佛，阿弥陀佛，祝大家早日成就，阿弥陀佛，拜拜，谢谢，谢谢助教，谢谢彩虹助教，谢谢中共助教，谢谢邵明师姐，谢谢，明天见。明师姐暂时不用那么早起床了。明师姐，国会讲师，谢谢会议室钟师兄，拜拜，谢谢大家。谢谢。我们明天不是在这个平台好，明天是在888的那个平台，好吗？好，再见，拜拜，拜拜。